Ta'ala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirah, dijauhkan dari segala balak, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkati kehidupan kita dan tidak kita mati melainkan dalam husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta maaf banyak-banyak, akan terlambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulullah wa ala min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. ثم إلى سائلتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد فاطمة والرضا وعبد الحسن والحسن زين العبد جعفر صالح مسلم الكذب زين علي والرجل بن الهان عيسى بن المقدم محمد بن علي بن علي بن شافعي شعاني وظاهر قرني بن عطاء إلا سلم القدري ذا ولي فتح نبي نفسه أنه بدخل الله خذ سكر وصنع فضل جنة في الجنة وعلي في الآخرة ثم إلى سيدنا أخوه وجمع على سلطان عكا بشمس الموت ولا اللي أعطان من سين شيء وبقص بلا نفسه بكربتنا جابا من حمل على البجاب عزر أما من بقالي هم سين أحسن زين من الباطل إنه نحن نجعله أما يعني من يفعل له ثم من يعني من يفعل له سين أحسن سين زين من الرحمة من سين له من سين دوزي أوصل من فراش إن الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وجودين آخرة ثم إن رسينا فهم يشوفك بن سالم حق بن سالم الله بن سالم أصدق الأنفال الله عز وجل البارد والشر والبلد طبعا عندنا شيء الباسل الغلج وبعلي الحارثي القضي براثل وجن طيب جعفر في عام كريم كتبا سلام المحضر المحضر سيدنا رحمه الله بالفقه بالفقه والفقه ولم شاء من شاء من شاء الله سالم الصراط نحن الملك أبد علي الملك بين حبيب هاشم الدعاء سيد الله رحمه هاشم من شيء من بجاله كان تحت الحفظ من البار سيدنا خذ الرجوع بعلي محمد الحفظي القضي براثل سيدنا طيب جعفر في عام كريم كتبا سيدنا المحضر سيدنا عبد الرحمن سيدنا حبيب محمد النبي سيدنا حبيب الله سيدنا جوفي خمس شهور مولى عشر الله سيدنا محدك ومولى محدك علي محمد حدك أمام الله الحدر سيدنا سيدنا حبيب أمام منه العطاء مسلم محمد علي مسلم محمد العطاء سيدنا محمد بن جندل وما بعمز العطاش أحمد الله شيخ الله يبارك أحمد العطاش أحمد العطاش هنا حبيب محمد الحدث محمد الحدث محمد الطعام جاب الحدث ما بين الطعام جاب الحدث محمد الحدث وصلنا وراشي أن الله جل علينا من بركاته وحصل في الآخرة ثم إلى ودينا وديكم وأمواتنا وأمواتكم الخاصة والرحمة والمغفرة والرضوان وإلى حضرتنا وصلنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رحمة الله بالله الصلاة والسلام دائما وبلا مكلا سبحان نبينا هدى سلم حاكة المقربين اللهم دم منا وعافية اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفة وقتال وعبد وعبدك الصالح وطن وقبام من ذكرك ونسك الفتوح والمنور والرسول والجساء والرحبة والنصر اللهم انك لمن شرب صفيا وحواني يا رحمة الرحيم يا فتاح يا علي فتاح المقرب يا فتاح المقربين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله لا إله إلا الله وعاد وجنا كل باطل عذاب يدعوم الذي منك وعدتنا الله
لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فما الهم للزاد أنا في غناه الله 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 لا إله إلا الله رأيناك في كل أمر بعده وليس من الأمر شيء لنا الله 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 إله إلا الله يا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله ويا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير واتباع وجه الله ومرضه وكفر وصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم tajuk berdakwah betul ya menyucikan hati okey tajuk baru tajuk baru sambung Rasulullah saya berdoa yang mukallaf qulub kemudian ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله تعالى ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة sambung lagi berkenaan menyucikan hati kita sambung sikit dari tajuk yang lepas yang mana Allah telah menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim yaitu Allah berfirman menceritakan tentang kehidupan Nabi Allah Ibrahim nanti zaman wala tughri yawma yub'atsu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim artinya janganlah engkau menghinakan aku pada hari kebangkitan yaitu hari yang tiada berguna harta benda dan anak melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih ini maka hendaklah anda berhati-hati dengan bersungguh-sungguh mudah-mudahan Allah merahmati anda agar anda menemui Allah kelak dengan hati yang bersih dari syirik dan nifak suci daripada bid'ah dan akhlak yang terkeji suci seperti menyumbung diri dan riak seperti hasad dan tipu daya terhadap kaum muslimin dan seumpama memintalah pertolongan Allah dari Allah Ta'ala serta bersabar usaha dan mengambil berat terhadap perkara-perkara itu juga harap jangan lupa ucapkan seberapa banyak doa ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab artinya wahai Tuhan kami janganlah engkau sesatkan hati kami sesudah engkau tunjuki kami jalan yang benar dan berikanlah kami rahmat sisimu sesungguhnya engkau amat suka memberi beginilah yang demikian dan disifatkan orang yang teguh dan dalam ilmu dalam dari hamba-hamba yang mukmin ini
Sampai di sini yang kita baca kemarin, kita ulang balik sikit. Ini Nabi Allah Ibrahim sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi yang termasuk Khalilullah, Nabi yang termasuk Rasul yang maksum, Nabi yang maksum. Tapi Nabi Ibrahim takut tergelincir imannya, takut tergelincir hatinya, disebabkan berbangga diri, aku kekasih Allah, disebabkan amal-amalnya, disebabkan mempunyai kedudukan di sisi Allah. Maka itu dia sering berdoa, tidak memandang dirinya, mungkin banyak kekurangannya, seperti walaupun dia maknanya telah membina Baitullah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan Kaabah Baitullah, dan kemudian berdoa agar manusia semua datang ke situ dan masih melakukan amal-amal soleh dan jadikan balad itu, maknanya Mekah itu negeri yang aman, damai, tetap dan sebagainya. Semuanya doa Nabi Allah Ibrahim dikabulkan. Tapi masih ada lagi di hati Nabi Ibrahim takut dengan Allah, itu ini yang dikatakan oleh hadis sufi, khuf dan harap. Khuf mengharapkan pertolongan Allah, khuf takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Allah Ibrahim sendiri meminta kepada Allah, aku kembali kepada Engkau ya Allah dengan keadaan hati yang tenang, tenteram. Bagaimana Allah dah berfirman, ya ayyuhan nafsu inna yadina rabbika ila radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Nabi Allah Ibrahim, bagaimana yang saya kenalkan kedudukannya, yang Allah berikan dia duduk di atas aras melihat keadaan masjid, semua dah dirasakan. Jadi cuma di sini Tuan Pengarang mengingatkan kita lagi, hendaklah anda berhati-hati dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah merahmati anda agar anda menemui Allah Ta'ala kelak dengan hati yang bersih. Jadi ini dia, kalau Nabi Ibrahim sendiri mohon kepada Allah Ta'ala supaya jangan matinya dalam keadaan yang nifak dan sebagainya, maka apa lagi kita yang tak punya amal ibadah, apa lagi kita bukan daripada yang dialankan sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mengatakan amal kita itu akan bawa kita ke syurga, amal kita itu akan membawa kita, tidak. Semuanya kita harap dengan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana Nabi sendiri apabila ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu masuk ke syurga? Aku masuk ke syurga juga dengan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Jika nak kira amal ibadah kita, tak ada langsung amal ibadah kita, dibandingkan bagaimana yang dikatakan tentang seorang daripada kaum Bani Israel yang abid, yang amalnya 500 tahun. Amalnya 500 tahun. Setelah itu bila dia meninggal, Allah kata kepada malaikat, ya malaikat, bawa dia ke syurga. Tak nak. Ya Allah, jangan bawa aku syurga. Kira dari amalku, kata Allah, engkau tak mampu. Tapi Allah, aku 500 tahun beramal, tak bermaksiat langsung. Lihat di sini, kita ambil cerita ini. 500 tahun beramal, tidak bermaksiat langsung. Masih dibandingkan dengan nikmat Allah, tak boleh. Jauh kita berapa lama amal ibadah, berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala kita ambil. Sepanjang malam berapa lama kita berdiri, sepanjang malam berapa lama kita mengaji Quran, sepanjang hari apa pekerjaan kita. Ini habis ibadah terus kepada Allah SWT. Kita dalam mencari rezeki, bagaimana dalam pergaulan mencari rezeki kita, halal haram kita dan sebagainya. Kemudian kita bermasyarakat, dalam masyarakat bagaimana kita mengkaji, menghina, mengkritik sesuatu sama lain, membenci sesuatu sama lain, memutus. Ini amal ibadah kita. Yang nak dibandingkan abid itu tadi 500 tahun. Minta nilai amal ini dengan amalnya. Kata Allah, kita 60 tahun umur, 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Beza. Dan amal kita jauh berabid itu. Jauh. Kita dengan kesibukan dunia, beliau beribadah sahaja. Maka mengatakan, ya Allah, kirakanlah amal aku dengan
amalan aku, masukkan aku syurga dengan amalanku. Maka dihisap dengan sebelah biji mata sahaja. Allah hisap dengan sebelah biji mata, 500 tahun amal habis, tak ada apa. Maka Allah perintahkan malaikat bawa dia ke neraka. Maka di kala itulah dia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku syurga dengan rahmat-Mu. Maka Allah mengatakan, ya, aku berikan kau masuk ke syurga dengan rahmat-Ku. Jadi yang 500 tahun tadi apa dibandingkan kita yang berapa amal ibadah kita? Apa yang kita bawa? Dalam amal kita lagi masih ada campuran, bercampur lagi amal soleh, amal taleh, amal yang baik, amal yang tak baik, bercampur lagi. Bagaimana kita? Hanya kita mengharapkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi yang benar-benar mencintai umatnya. Kalau dah Nabi begitu mengasihi umatnya, mencintai umatnya, bagaimana kita dengan Nabi SAW? Di mana kita meletakkan cinta kepada Nabi? Oh, saya umat Nabi, saya cinta Nabi. Apa amalan Nabi yang kau perbuati? Apa yang amalan Nabi yang kau ikuti dari sirah-sirah yang kau baca, yang kau dengar? Ini tadi 500 tahun tak campur. Itu 60 tahun ni macam-macam campuran. Warna sana, warna sini, keluar pelangi, keluar itu, keluar ini. Macam-macam warna. Di mana kita menghadap Allah kalau tidak dengan bantuan atau syafaat Nabi SAW dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Allah mendahulukan kita dari umat lain untuk masuk ke syurga. Betapa besarnya kita umat Nabi. Tapi apakah perjalanan kita dalam mencucikan hati kita dengan mengikut jalan ajaran Nabi SAW? Apakah amalan kita yang menyenangkan hati Nabi SAW? Apakah Nabi senang dengan kita meneraka kepada orang tua kita? Tidak. Apa Nabi senang dengan kita memutus silaturahim? Tidak. Apa Nabi senang dengan kita berhasad dengki dan sebagainya? Tapi itulah amalan yang kita bawa. Itulah amalan yang kita amal dalam kehidupan kita, yang dicegah oleh Nabi, tapi itu yang kita amalkan. Menipu, menzalimi, mengambil hak orang, membenci dan sebagainya. Di mana yang kita katakan kita umat Nabi? Bagaimana kita akan dapat kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tenang tenteram? Dikala kita dalam sakaratul maut, apakah kita mendapat husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ini yang direnungkan. Maka sebab itu para salihin muhasabah, menilai diri mereka, memerhatikan diri mereka. Setiap hari apa yang kita lakukan? Setiap hari apa yang mereka buat? Apakah kita kira bangun pagi daripada tengah hari, petang dan malam, apa amalan kita? Yang kita kira-kira perniagaan kita, keuntungan kita, kemelesetan kita. Kalau untung kita suka, kalau rugi kita sebut. Itu rugi dunia. Kalau rugi akhirat, apa yang ada? Untung dunia tak membawa kepada apa. Kalau yang kamu miliki keuntungan dunia itu hanya untuk kamu, bukan kamu memanfaatkan untuk umat Islam, bukan kamu memanfaatkan ada bersedekah, membantu, mengamalkan amal-amal yang saleh. Dengan duit-duit yang ada jadi kamu melakukan amal-amal yang saleh.
ada berlebihan, banyak. Dah pergi haji, dah pergi umrah. Ada yang saudaramu yang belum berangkat ke haji atau belum ke umrah, berikan. Kerana amal yang diamalkan, pekerjaan yang dipekerjakan, pahala yang dikerjakan, kamu juga dapat sama bagaimana dia mengerjakan. Tak kurang sedikit pun. Tapi kenapa begitu? Okey. Kenapa begitu? Oh, nak tiap tahun pergi haji, nak tiap tahun pergi umrah. Sedangkan yang ada lagi saudaramu yang belum berangkat. Kenapa kamu tak senangkan hati dia? Kamu tak gembirakan hati dia? Allah, saya berangkat ini dengan bantuan Syukuran Bismillah. Alhamdulillah. Disebut namamu, didoakan kamu di sana. Ya Allah, sesungguhnya aku sampai kemari ya Allah dengan berkat dari orang yang membantuku menyampaikan aku ke sini ya Allah. Alhamdulillah. Doanya dikabulkan Allah. Amal solehnya sama sebagaimana yang kamu lakukan dapat kepada kamu. Kenapa kita tak berfikir begitu? Kenapa kita fikir, oh biar setiap tahun saya akan berangkat. Ingat bagaimana yang saya telah terangkan, bagaimana kisah Sayyidina Abdullah Al-Mubarak. Sayyidina Abdullah Al-Mubarak, bagaimana keadaan beliau? Ini Allah berikan kepada beliau. Kerana apa? Kerana cinta, kerana sayang kan umat Rasulullah SAW. Biar dia tidak berangkat haji, tapi hartanya dibagikan kepada orang yang susah. Hartanya diberi bantuan kepada anak-anak yatim. Maka beliau adalah orang yang diangkat hajinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau pada zahirnya beliau tidak berangkat, tapi Allah menggantikan malaikat untuk beliau. Dan bukan setakat tahun itu saja, bahkan sepanjang tahun sampai setelah beliau wafat masih terus malaikat mengajikan haji untuk beliau. Ini dari sedikit amal soleh kita bagaimana? Kita jaga amal-amal kita, perbaiki amal-amal kita. Jangan buat perkara yang sombong, keji. Sombong bukan sifat kita. Sombong adalah sifat Allah Subhanahu Ta'ala. Manusia tak boleh memiliki perasaan sombong, bongkak. Karena perasaan sombong dan bongkak itu diwarisi oleh iblis. Iblis yang mewarisi sombong, bongkak. Karena punya hasad, dengki, benci kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Itu saja. Karena memandang dirinya lebih baik, maka dia terpinggir dari Allah. Dah pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, siapa iblis? Siapa iblis? Iblis sebelum itu adalah manusia, satu makhluk yang mana Allah jadikan dia sebagai ketua para malaikat, tapi bukan pangkat Jibril, bukan malaikat yang bawahan sahaja, tapi dijadikan ketua para malaikat yang bukan yang mukarramin, yang biasa. Berbangga Iblis dengan kedudukan itu. Kemudian apabila diciptakan Adam, mula datang hasad. Kerana pertama tak suka Allah ciptakan. Kedua, dah tak suka, disuruh perintah oleh Allah Ta'ala sujud kepada Adam. Maka tambah marah, tambah benci. Dahlah kejadianmu ciptaan aku benci, sekarang aku pula diperintah sujud kepada buat besar betul kepala kau. Tapi itu perintah siapa?
perintah Allah. Perintah Allah itu siapa Allah? Iblis tahu. Iblis tahu yang menciptakan aku. Yang menciptakan aku, kata Iblis. Tahu. Allah yang menjadikannya. Tapi kenapa dia nak mengikut? Hanya kita. Kenapa tak nak mengikut? Karena kesombongan. Jadi kalau dah sombong, bagaimana hati nak bersih? Satu saja sifat dulu. Bila ada sombong, tentu ada hasad. Bila hasad akan timbul fitnah. Bila fitnah akan timbul perkara yang tidak baik. Uruhara. Ini penyakitnya. Siapa iblis? Kita sekarang bawa ilmu, berzikir, masuk barekah, masuk ini untuk mendapat zikir, untuk rasa nikmat zikir, untuk bertajalli dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Betul? Iblis dah berkata-kata dengan Allah dulu, dah bercakap dengan Allah, dah berdialog dengan Allah. Kita belum lagi. Iblis dah bertemu dengan Rasulullah. Iblis dah pernah masuk dalam syurga. Dah tahu nikmat syurga. Tetapi kenapa jadi begitu? Karena kesombongan. Kesombongan inilah yang berbahaya. Jadi kita tahu, oh ini yang kita buat ini salah. Tapi kerana nakkan kedudukan, nakkan tempat, nakkan apa, biar aku mengkhianati apa pun, tapi aku nakkan. Maka itu pengkhianat namanya. Maksud, kerana kesombongan. Kerana kesombongan pasal apa? Pasal apa? Pasal fikirkan diri dia tak mati. Kalau dia ingat mati, dia tak akan buat itu. Di situ iblis lebih baik pada dia. Dia lebih teruk pada iblis. Kenapa? Kerana iblis lebih kata, dia tahu umur dia tak panjang. Aku ke di bawah, ya Allah, kalau begitu ya Allah, aku minta kau panjang umur aku. Pasal apa? Dah tahu puasa memanjang umur adalah puasa Allah Subhanahu Ta'ala. Maka Allah kata, ya iblis, aku berikan kau umur panjang sampai yaumul kiamah, yaumul ma'asud. Tapi bila umur panjang disalahgunakan. Bila kita umur dah begini, dah keadaan kita masih kita salah menggunakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disuruh oleh Rasulullah, kita tinggal. Maka kita jadi apa? Maka ini yang dikatakan oleh Allah, tinggalkan sifat-sifat orang munafik. Tinggalkan sifat orang munafik. Tinggalkan. Jangan kita bina sifat orang munafik. Maka ini yang dinasihatkan oleh Allah. Kemudian mohon kepada Allah Ta'ala merasa rendah hati bahawa kita mengharapkan belas kasihan dari Allah SWT, menetapkan hati kita, tidak menyimpang hati kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Maka kita minta ayat Allah Ta'ala. Kerana hati kita ini berada di dua jari Allah SWT. Kita boleh bayangkan, oh Allah ada jari begini. Tak. Cuma Allah sifatkan saja seolah-olah macam manusia. Boleh. Tak boleh kita sifatkan Allah bagaimana. Ini ada manusia menyifatkan Allah seperti makhluk. Ada yang belajar ma'rifah, tarekat nur Muhammad dari nur Allah, nur Rajaman dari nur Allah. Faham, ketahui betul-betul, selidik betul-betul. Jangan salah faham, jangan salah pandang, dan jangan salah menghayati nanti. Ini yang kita nak cari. Sebenarnya kata ulama, jauh sangat perjalanan kita. Yang kamu nak cari redha Allah,
Yang cari ridha Allah ialah bagaimana kamu beramal semampu. Beramal semampumu tetapi meninggalkan maksiat. Bukan amalmu bercampur aduk dengan maksiat. Biar amalmu sedikit tapi kamu tidak bermaksiat kepada Allah. Satu. Yang keduanya, amalmu istiqamah. Tetap. Kemudian berkata, "Fazkuruni azkurukum," kata Allah. Kamu ingat aku ingat kamu. Maka banyak sebutkan nama Allah, banyak berselawat kepada Nabi, maka jalan-jalan itu akan dibuka oleh Allah SWT. Maka kita jalan mana nak buka? Akhirnya pemilihan kita kepada guru amat penting. Amat penting dalam mengetahui perjalanan ini. Bagaimana? Ya, kan guru itu memerhatikan kita, firasat ke atas kita. Ya, kalau guru yang salah bawa, bagaimana? Banyak. Masalah bawa bukan macam mana? Yang kita takuti para ulama ini adalah tergiur sedikit dengan namanya. Oh, karena nama itu dah terjadi masyhur, maka dah mula dirasa. Rasa sedikit sifat yang takut dicanamkan oleh syaitan di permainan. Maka sebab itulah para ulama, para salihin mengikis sifat itu, meninggalkan sifat itu, meninggalkan apa yang aku katakan. Kalau benar kamu pegang, tak benar kamu bangkang. Kemudian begitu juga mereka tidak mahu mereka membangga-bangga atau mengangkat-angkat yang berlebihan karena takut kalau dah terlampau tinggi nanti terompat susah. Dan itu mereka para jadi itu perjalanan para salihin, para ulama, dan para perjalanan kita orang biasa. Bagaimana perjalanan ini? Kita meniti untuk mencari ilmu. Mereka tidak punya ilmu, tapi meniti bagaimana untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jalan menyucikan hati kita, jangan kita tercebur. Dan kita sambung sedikit kata Tuan Pengarang, jangan biarkan hatimu keras dan lalai. Ini dia. Waspadalah anda, jangan bersifat keras hati sehingga apabila diberi nasihat tidak akan memberi kesan apapun. Hati tidak akan merasa hina, hibur sekali bila disebutkan maut, dan tidak gentar mendengar janji-janji balasan dari Allah dan ancaman-ancaman mengenai hal ahwal akhirat. Bagaimana sabda Nabi SAW, ab'adul asya'i min Allah ta'ala al-qalbu Gasi. Yang amat jauh kepada Allah Ta'ala ialah hati yang keras. Hati yang keras ini bukan hati dalam tukar itu, tapi hati yang tidak masuk hidayah, hati yang tak terima teguran. Bila ditegur, rasa aku tak salah, apa yang aku lakukan betul, apa yang aku lakukan benar. Kenapa? Karena sombong, kerana ego. Di sebalik sombong dan ego itu ada apa? Sampai dia mempertahankan begitu sifatnya, keluar sifatnya, karena kuasa, kerana kedudukan, kerana jawatan, kerana pengaruh. Apa yang ada dengan itu? Apa yang ada dengan itu? Sampai bila keadaanmu akan begitu? Apa kamu tidak mati? Kamu akan mati.
Tetapi bila sudah begitu sifatnya, kamu lupa dengan kematian. Karena apabila diingatkan kematian, oi, kubur kau, kubur aku. Kau jawab sendiri, aku jawab sendiri. Kerana dah tidak boleh menerima teguran. Dah tak boleh menerima nasihat. Sedangkan Islam ini, ad-din is nasihat. Agama Islam itu nasihat. Kalau dah tak boleh menerima nasihat, dah tak boleh menerima pandangan, maknanya apa yang aku lakukan benar, apa yang aku lagi-lagi nak mempertahankan kebenarannya, walaupun kata orang Melayu menegakkan benang yang basah. Terjadi tak pada kita? Terjadi. Baik dalam kekerjaan kita hari-hari, mungkin dalam muamalah jual beli kita hari-hari, mungkin dalam keluarga kita juga begitu. Kadang-kadang ayah silap, anak tegur, ayah tak boleh terima teguran. Cuma cara teguran itu cara berakhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan teguran itu dengan melulu mengakhirkan orang, tidak. Teguran itu dengan cara yang baik. Kamu mendatangi dengan dia dengan cara lemah lembut, memberikan pandangan dan sebagainya. Itu teguran. Bukan kita nak berbangga dengan tu. Oh, saya boleh menegur dia, tidak. Siapa kita? Mungkin kita pun perlu teguran. Sebab kita banyak lalai. Kita sendiri leka. Sebab kata Nabi Allah Ibrahim, aku minta kepada Allah, biar aku gali dengan Allah dengan hati yang tenang. Walaupun kedudukan Nabi Ibrahim Khalilullah, apalagi kita yang tak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana amal kita? Bagaimana kehidupan kita? Jauh lebih berbeza daripada Nabi Allah Ibrahim. Jauh lebih berbeza daripada orang-orang saleh. Kita bagaimana? Maka inilah, jangan biarkan hati kita keras. Kata guru kami, Abi Abdullah bin Muhammad Al-Hashim, untuk latangkan suasana hati yang lembut, kalau boleh, untuk mendapatkan zikir, rasa nikmat zikir, rasa kesedaran dalam berzikir, rasa apa yang kamu zikirkan kamu pahami dan rasai. Pertama kata guru kami, 3 tempat ini cuba kamu sering mengunjungi kalau sahabat. Pertama, di rumah sakit. Cuba kamu masuk rumah sakit. Yang pakai oksigen, yang pakai nak sambung sini, nak sambung ni. Sekali itu kalau kamu tahu duit 1 juta di hadapan dia, berharga atau tidak? Berharga tidak? Apa dah sambung dengan oksigen? Kamu tahu duit 1 juta di hadapan dia, berharga atau tidak? Berharga tidak? Tak ada harga. Begitulah dunia. Tetapi kita bertengkar, bergaduh kerana dunia. Sekarang kamu dikirim pun tak ada manfaat. Dan kamu mati pun tak masuk ke dalam tu. Tak dibawa. Tapi kenapa kamu bertengkar kerana itu? Kenapa kamu mengkhianati manusia? Kamu akan menjadi manusia dalam banyak. Bila sampai sakaratul maut, tak ada apa lagi. Tit, kata doktor ni tak boleh sambung itu. Habis. Di kala itu, adakah kamu dapat mengucap kalimah la ilaha illallah? Yang mana yang kamu letakkan 1 juta itu tak ada berarti. Ada 1 kan? Tak ada. Kalau kamu dapat mengucap. Dan begitu tak ada arti kalau kamu ambil itu. Kalau kamu nak meninggalkan la ilaha illallah. Kalau mati dalam su'ul khatimah, apa yang ada?
Kerana itu bukan boleh beri bayar malaikat, bukan boleh bayar pada malaikat. Malaikat, ini ada wang 10 juta, aku kumpulkan ambil. Ada tak ada wang? Tak ada. Apa yang ada? Kerana ini kamu bertengkar, kerana ini kamu bergaduh, kerana ini kamu mengkhianati manusia, kerana ini kamu menipu dan sebagainya. Kenapa? Sebab hati mudah keras, tak terima teguran. Maka gunakan hatimu, ya. Keadaanmu, dia kira aku sakit begini, ya. Yang biasa naik motor, patah kaki, rempit sana, rempit sini, patah kaki. Besok dia kata, dah patah kaki satu, patah sengit sini. Besok nak racing lagi tak? Oh, cukup. Tak ada apa. Tak ada nilai. Yang main bola, beralih kepala lutut. Apa yang ada? Apa yang ada? Kamu dapat nama yang bagus. Oh, skorer. Tapi kepala lututmu dah diskor. Apa yang ada? Kamu jalan bagaimana? Dulu kamu tegak, sekarang kamu ni. Apa yang ada? Jadi kalau kamu tak boleh menerima, itu kata guru kami pertama, pergi ke rumah sakit, lihat bagaimana keadaan-keadaan manusia yang selama ini sehat, tiba-tiba jadi sakit, tak sehat. Yang kita tengok teman kita makan sedap, hari ini dah tak boleh makan. Bagaimana? Bagaimana? Nak mengangkat tangan pun dah tak boleh, mata pun dah tak boleh berkelip, lidah pun dah tak boleh kata. Bagaimana? Perhatikan, renungkan ini. Kedua, kata guru kami, pergilah ke penjara. Lihat di penjara bagaimana manusia yang bermasalah ditangkap, dimasuk, tak dikeluarkan. Tak dikeluarkan. Apa yang ada dalam penjara? Makan dan tempat buang airnya bagaimana? Bagaimana keadaan mereka? Pakaiannya bagaimana? Kamu keluar mempunyai batasan, tak boleh keluar sembarangan. Dan kamu keluar ada kawalan. Begitu juga dengan kamu besok. Siap kamu akan dikawal oleh para malaikat bagaimana? Pikirkan. Setelah itu yang ketiga, kata guru kami, yang orang Wahabi tak suka, tapi ini para ahli sunnah wal jamaah mengatakan, ziarah adalah kubur. Tak kira kubur siapa, tapi ziarahilah kubur orang tua kita. Kerana tak pernah ziarah kubur orang tua. Mak dulu ayah kat sebelah sini, sekarang dah pindah tempat lain, kubur ayah dah berjalan. Pasal kau tak pernah datang, ubah. Bila ubah, mana kubur ayah? Ayah berjalan dengannya. Kami sebenarnya kamu tak pernah datang ziarah. Kamu tak bertanya. Dan kemudian, apa yang ada pada mereka? Mereka dah masuk, tak keluar lagi. Boleh mereka balik keluar lagi? Tak ada. Apa jadi dalam mereka rumah kubur mereka? Tak tahu. Sama azab atau rahmat? Tak tahu. Jadi bagaimana kita? Bagaimana kita?
Maka ziarah kubur mengingatkan peringatan pada kita. Kita akan ke sini. Kamu punya rumah besar, gedung, swimming pool, 3-4 swimming pool. Tapi kamu masuk dalam pool ni juga, kamu akan ditimbus. Sebesar mana rumahmu, kembali kepada rumah yang kecil. Tak ada apa. Yang kamu banggakan rumahmu berbang, atas bukit, banglo, ini. Bagaimana kita nak jadi orang Cina? Orang kafir buat beli rumah atas bukit standard, nanti malaikat tengok, wah, 500,000 bayar untuk tanah ni. Kalau kita lalu kubur Islam, kita baca Fatihah, tapi kat dia kita baca Al-Fatihah dengan patah-patah. Bagaimana? Apa yang kamu bawa? Tak ada. Selama itu. Dan pakaianmu hanya 3 helai kan? Putih. Ada yang kamu bawa? Tak ada. Rumah yang sempit. Tapi kamu di dunia duduk rumah yang sempit, tapi hatimu besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatimu kaya dengan akhlak Nabi SAW. Hatimu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kamu beramal ma'ruf nahi munkar. Maka rumahmu di kuburan yang sempit di dunia akan besar di kuburan, akan terang di kuburan. Kenapa kata ulama? Jika kamu mendapat nikmat kubur, besarnya setiap rumah kamu di dalam kubur itu, luasnya tempat apa menghuni kamu ataupun duduknya kamu dalam kubur itu ibarat dibandingkan bukit Uhud dengan perut ibu. Bahasa mana perut ibu kita? Bagaimana besar Uhud? Berapa kalian? Begitulah orang yang amal saleh di kuburan, Allah luaskan kuburnya, bukakan nikmat. Yang rumahnya di dunia sempit, tapi tak perlu rumah kamu di dunia besar, tetapi di dalamnya sempit. Rumah kamu yang terang benderang di dunia dengan kegelapan, gelap sana, gelap sini, pelap-pelap sana, pelap-pelap, tapi kamu black out di dalamnya. Tak punya cahaya. Bagaimana? Apa yang ada? Kamu kena berdoa. Di dunia rumah kamu terang benderang, kamu masih melihat bayang-bayang. Betul. Yang terang benderang ini kita masih nampak ada bayang-bayang. Betul. Betul. Tapi kalau dah dalam gelap, nampak tak bayang-bayang? Tak ada. Begitulah kata Ibn Atha'illah. Dunia itu bayang-bayang. Bila kamu dah masuk ke tempat yang gelap, kamu dah tak nampak itu lagi. Itulah penipuan. Dah tak wujud lagi bayang-bayang. Yang apa yang kamu bayangkan dengan dunia, tak ada wujud lagi. Itulah penipuan. Ad-dunya mata'un, ad-dunya la'i. Dunia tempat bermain, dunia tempat sebentar, dunia tempat tipu daya. Jelas. Ya, apa lagi? Bagaimana besar kuburan? Tak besar. Tapi kalau kamu dapat nikmat ni, yang sekecil itu menjadi besar. Yang segelap itu jadi terang. Bagaimana untuk mendapatkan keterangannya? Bagaimana untuk mendapatkan keluasannya? Dengan amal. Maka lunakkan hatimu dengan zikrullah. Lunakkan hatimu dengan teguran-teguran para ulama, para orang saleh. Lunakkan hatimu dengan di sinilah kata ulama, kamu belajar menerima apa yang dicakapkan orang kepadamu, bukan melihat siapa yang bercakap. Bukan melihat siapa yang bercakap, tetapi hendaklah kamu menerima perkataannya, apa yang dicakapkannya kalau benar.
Tapi bukan pandang siapa yang bercakap. Oh, yang cakap ni. Tak ada ni. Apa yang boleh bercakapkan? Itu adalah kerana kamu fikirkan benar atau tidak. Kerana tak suka, kamu tak pandang siapa yang bercakap. Tapi kalau itu pujian, kamu terima. Oh, bagus. Inilah tipu daya. Bagaimana Imam bin Hanifah? Imam Abu Hanifah. Satu hari, Imam Abu Hanifah tengok ada satu anak kecil berjalan pakai terompah perlahan-lahan. Imam Hanifah tegur, ya wahai anak kecil, hati-hati berjalan, jangan sampai tergelincir. Hati-hati kamu berjalan, jangan sampai kamu tergelincir, kata Imam Abu Hanifah kepada anak ini. Tumpah kadang-kadang dah kurang dia punya apa, cengkaman dia licin. Hati-hati berjalan. Apa kata budak itu? Menoleh. Tuan, yang dikatakan Nu'man bin Sabit, nama Abu Hanifah yang sebenarnya adalah Nu'man bin Sabit. Nama Tuan termasyhur ke mana-mana. Nama Tuan sungguh termasyhur di mana-mana yang aku dengar. Kemana aku pergi, aku dengar nama Tuan. Tetapi Tuhan, kata budak ini, janganlah Tuan tergelincir dengan nama kemasyhuran Tuan. Ya. Janganlah Tuan tergelincir dengan nama Tuan, dengan kemasyhuran Tuan. Kita kalau ada masyhur nak terima teguran. Orang tegur nak terima. Salah orang lah bertegur. Aku dah masyhur. Tapi Imam Abu Hanifah memandang, walaupun yang berkata itu anak kecil, terima kasih wahai Allah. Satu teguran yang membina kepada Abu Hanifah. Kerana dia memandang perkataan yang dikeluarkan budak itu, bukan dia memandang siapa yang berkata. Hari ini kita tengok aku cakap penilaian kita. Jadi ini satu anak kecil boleh mengingatkan Imam Abu Hanifah. Bagaimana kita? Kenapa Abu Hanifah menerima? Menerima kenapa? Itulah hati yang menerima teguran, hati yang lemah lembut, hati sanubani yang disaluti dengan rohaniah, hati yang taat kepada Allah, hati yang dicahaya, disinari oleh cahaya oleh Allah SWT. Maka teguran itu diterima, diambil. Tapi kalau kita, kau tengoklah, kau budak kecil nak tegur-tegur orang. Bila lagi pula yang tegur, kuli tegur toki. Kau kuli nak tegur aku pula. Berani kau. Ini siapa kita? Teguran. Bila hati boleh menerima teguran, mana hati itu masih lembut, tidak keras. Bila tak boleh menerima teguran, kerana bila hati yang keras, tak akan mudah meneteskan air mata. Orang cakap apa pun, yang meneteskan air matanya apa? Bila berlaku yang dihajati, yang dicintai, dia tak dapat ataupun terlepas, maka itu dia nangis. Bukan nangis kerana takut kepada Allah SWT, tapi kerana nangis kehilangan sesuatu yang diinginkan. Ini untuk apa? Untuk dunianya, bukan untuk akhirat. Tak berguna. Hati yang keras ini lembutkan hatimu. Ini bagaimana? Kemudian sabdanya lagi, minasyaqa'i arba' qasratul qalb wa jumudul 'ain wa hirsul wa tulul amal. Empat perkara menjadi tanda kejahatan, iaitu hati yang keras, mata yang beku,
tanda kejahatan. Satu, hati yang keras, mata yang beku, sentiasa berkira-kira dan panjang harapan. Jadi kita huraikan satu persatu di sini. Hati yang keras tadi kita dah ambil sedikit. Kemudian tentang mata yang beku, kita pernah kira mata yang tidak pernah menangis. Menangis hanya keperluan dia dihilangkan. Oh, macam tadi diinginkan kedudukan ini, tak dapat, nangis kerana kedudukan dunia. Nangis. Tak dapat memegang ini, nangis kerana pegangan dunia. Tak ada. Jadi itu yang dikatakan mata yang beku. Bukan menangis takut kepada Allah, bukan menangis takut kepada Allah, tapi menangis kerana kehilangan dunia. Menangis kerana benda-benda yang berkaitan dengan harta-harta atau keperluan dunia. Kemudian kan yang sentiasa berkira-kira. Saya begini, oh ya, aku nak sedekah mana boleh banyak-banyak. Aku cari sendiri pun payah, bukan senang nak cari. Nak mengumpulkan dengan kau senang-senang je nak minta. Lepas tu tengok pula, ini boleh beri tak boleh beri, boleh beri tak boleh, berkira-kira, banyak perkiraannya. Kepada ketaatan, kepada maksiatan, wah, berapa untuk membangunkan masjid, untuk membangunkan berselawat, tapi membangunkan pesta-pesta, berapa boleh berselawat, kecil-kecilan, jangan besar-besar. Mana imanmu? Di mana hatimu? Pikirkan. Untuk infak kebaikan, tak boleh banyak-banyak. Untuk infak, bukan infak, untuk curahan kepada kemaksiatan, tak pernah berkira. Tak ada apa. Di mana? Kamu nak bersekongkol dengan kebaikan atau kamu nak bersekongkol dengan kemungkaran? Kamu bersekongkol dengan kebaikan, kamu dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau kamu bersekongkol dengan keburukan, kamu dapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udzubillahik. Di mana? Bila Allah telah memberi kutukan, bagaimana? Aku takut dijahanamkan, takut dia hancurkan. Kalau yang hancur, kata, bagaimana kata seorang dari banyak temannya, ya Quran, kau bermaksiat. Katanya, kubu. Apa yang kau susahkan? Aku punya duit. Bukan aku beli yang kau. Oh, ini usah-usah. Ya betul. Jangan jadi bahlul. Engkau bermaksiat. Kalau datang bala, engkau seorang kena tak apa. Tapi bala mengenai kami semua. Ini yang ditakuti. Bala merangkumi. Rahmat terpilih. Jadi, maka itu sebabnya diwujudkan ulama, diwujudkan supaya melihat tentang kemungkaran, memberitahu tentang kemungkaran. Kalau dah ulama senyap tidur, mana? Ini yang dikatakan tadi. Kalau memikirkan tentang periuk nasi, kedudukan, makar dan sebagainya, maka kamu tinggalkan lebih afdal perintah Allah atau perintah dunia. Kamu pilih. Kamu pilih. Apa yang akan kita jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita renungkan. Ini yang kita pikirkan. Jadi itu banyak perkiraan. Kira-kira kalau saya buat ini nanti saya habis. Kira-kira kalau saya buat ini. Yang mengatur kira-kira Allah. Yang membantu kamu Allah. Yang menurunkan kamu Allah. Yang menaikkan kamu Allah. Cukup.
Ditegur. Bagaimana kata Imam Hanifah kepada seorang padri, apa kerja Allah hari ini? Menurunkan kau, menaikkan aku. Jelas. Apa yang kita katakan? Dan yang keempat, banyak angan-angan. Oh, kalau saya begini, kalau saya buat ini, saya dapat ini. Angan-angan yang selalunya angan-angan ini akan dicampuri dengan ilham, pendapat-pendapat, bisikan-bisikan dari iblis. Sebab tu ulama kan jangan panjang angan-angan. Macam orang jual madu. Dah kutip madu, ambil madu. No, madu ni tahu. Saudara nak pergi nak packing madu ni, duduk kat pokok sandar. Madu ditaruh di hujung kaki. Tidur, sebelum tidur berangan-angan. Oh, kalau aku dapat jual madu ni, nanti madu ni aku belikan ini. Nanti daripada duit madu ni aku belikan ini. Aku akan dapat ini. Aku akan dapat ini. Aku akan dapat ini. Panjang angan-angan. Orang tua kata angan-angan majin. Panjang sangat angan. Sampai akhirnya angan-angan itu terputus kerana apabila dia sedar dari tidurnya, angan-angannya dia tertendang. Tendang besin ataupun tangkungan madu tadi tumpah. Habis hilang angan-angan. Hilang impian. Kerana bukan persediaan. Ini. Itu sebabnya kan. Tululah aman. Banyak angan-angan. Memikirkan, kalau saya dapat jawatan ini, kalau saya jadi kahwin dengan orang kaya, apa yang kamu akan angankan? Kerana angan-angan itu akan dihatikan membisikkan syaitan. Kamu nak banggakan dengan apa? Apa yang? Maka itu Nabi larang. Kerana ini sumber-sumber kejahatan. Akhirnya timbul aku nafsu. Bagaimana angan-angan tadi? Bagaimana saya mengamatinya? Oh, cara mengamatinya, kasih jatuh orang ni, kasih naik orang ni. Dia tu buat yang ini ataupun yang begini. Buat yang itu atau yang mana? Ini. Siapa? Tunjuk ajar dari syaitan. Ilham dari syaitan. Bagaimana? Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW nak keluar dari Mekah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka malam itu sebelum kejadian itu nak keluar Nabi, kaum Quraisy mesyuarat. Buat-buat yang gabilah, Quraisy yang di sebelah sekor. Semuanya kuat-kuat. Jadi fikirkan bagaimana nak menghancurkan Muhammad. Mesti dibunuh. Bila dibunuh, Muhammad satu kuat daripada kuat yang kuat, Quraisy. Pihak kaum Quraisy akan bangun. Siapa yang bunuh Muhammad? Walaupun banyak pihak Quraisy yang tak suka dengan dia, tetapi mereka akan bangun membela. Kerana itu darah daging mereka. Siapa yang membunuh Muhammad? Maka puak Quraisy yang ini kuat. Dari kaum Rasulullah kuat. Paling terkuat sekali. Dia buat lain takut. Tak berani. Oh, kita jangan buat macam itu. Bila puak Quraisy bangkit, maka siapa yang kita upah menjadi pembunuh akan tertangkap dan akhirnya dibunuh. Kita tak mau cara macam itu. Kita buat satu cara supaya puak boleh mengarah. Mesyuarat mereka semua. Tiba-tiba timbul satu orang dengan jubahnya, dengan serbannya yang luar biasa. Wahai kaum musyrikin, aku datang membawakan kamu satu
cadangan. Oh, tengok. Tak pandang lagi. Wah, serban besar. Wah, jubah besar. Oh, ini orang alim besar. Sekarang tuan beri cadangan. Kamu di sini ada 11 gabail yang terbesar Quraisy. Kalau kamu seorang dari satu puak saja yang membunuh, orang Quraisy akan bangun, kamu tak tahan. Benar tuan. Tapi bagaimana caranya? Bariskan pemuda-pemuda kamu dari semua pihak ini. Dan kemudian datangi Muhammad waktu tidurnya, ke-11 pemuda ini mencacakkan pedangnya di tubuh Muhammad. Jadi kalau tanya ada 11 pedang, Quraisy ada 1, yang lain 10 tak berani Quraisy untuk Muhammad. Selesai. Oh, bagus idea. Selesai. Ini baiknya dia. Idea siapa? Idea siapa? Ha? Iblis. Yang berjubah tadi, Iblis. Hari ini dia yang tak pakai jubah Iblis. Dia banyak. Iblis yang berubah begitu. Oh, maka datang mereka pada malam itu untuk membunuh semua. Berdiri 11 pemuda supaya ke-11 cacakkan pedang di tubuh Rasulullah. Maka Rasulullah dapat arahan dari malaikat Jibril dengan perintah Allah supaya keluar pada malam itu. Datang Sayyidina Abu Bakar ke rumah Nabi. Dah ada di rumah Nabi. Nak keluar, kata Sayyidina Abu Bakar ni, dah kata Nabi, ambil semua tanah, baca wajahana min baina dia sadung Nabi SAW. Nabi lemparkan di atas muka-muka mereka. Mereka tak sedar, tak nampak Nabi keluar. Siapa yang menggantikan tempat Nabi? Sayyidina Ali karamullah wajah radhiyallahu anhu. Adakah Sayyidina Ali rasa takut gentar? Adakah Sayyidina Ali rasa takut gentar? Pasal dah tahu yang akan datang ke dalam tu ada orang yang nak membunuh Nabi. Dah tahu. Apakah Sayyidina Ali gentar? Inna iman Sayyidina Ali. Boleh kita, oh ya, engkau pula aku suruh ganti ya. Engkau dah keluar, aku nak ganti kau. Ini kerja gila. Tak akan aku nak ganti kau. Tapi Sayyidina Ali ada berfikir, tak ada. Tempat Rasulullah aku yang gantikan. Biar aku yang bela Rasulullah. Tapi kerana keyakinan yang kuat, maka Allah datangkan balik. Selesai keluar semua, maka kaum Quraisy pun dah sedar, nak bunuh masuk ke dalam keramat untuk bunuh, untuk mencacakkan pedang di tubuh si Ali. Belum sempat cacat, Iblis datang balik. Jangan kau bunuh dulu. Kau buka dulu siapa. Tadi idea siapa? Idea Iblis. Membatalkan juga idea siapa? Idea Iblis. Nampak tak pekerjaan Iblis? Jelas. Ini pekerjaan Iblis. Besok di Yaumul Kiamat dia datang. Ya Tuhan, itu Iblis yang mengatur ke syaitan yang masuk. Apa kata Iblis? Apa kata syaitan? Oh, ini mudah. You got the mind. Engkau diberi oleh Allah akal. Kenapa kau tak gunakan akal kau untuk menimbang perkara ini betul tak betul? Kau ikut hawa nafsu, hancur. Inna nafsa la'amaratun bil besok jelas. Ini Iblis yang peranan. Jadi maka bila mana sampai tak Sayyidina Ali tak jadi bunuh. Iblis kan kata kau orang semua bodoh. Iblis ada semua. Kau orang semua bodoh. Rasulullah dah keluar. Kau tengok kat bau-bau kau semua ada pasti yang diberikan Nabi Muhammad. Dia kata apa? Sihir. Inilah orang yang tak punya tunduk dan hidayah. Inilah dia. Bila kita berpegang gini, kita pakai baik-baik. Hari ini bila kita datang ulama, ini sihir. Ini sihir. Bagaimana Nabi Allah Musa juga datang. Bawa panggil ahli sihir, keluarkan tongkatmu. Tolong malingkan apa yang kamu ada. Keluar tongkat kamu, dia boleh ahli sihir keluar. Nabi Allah Musa pada tongkatnya keluar.
Lalama. Bagi Fir'aun, bagi orang yang lain, tahu itu, oh itu sihir Musa yang lebih besar dari kau, lebih pandai mensihir daripada ahli-ahli sihir Fir'aun. Tapi ahli sihir tahu, mengenal antara sihir dengan mukjizat, boleh membezakan. Kerana dia faham. Jadi ini perjalanannya. Kenapa? Betul-betul. Bila orang yang memahami dapat membezakan. Bila orang tak memahami, tak dapat. Maka ahli sihir tengok itu, ini tahu, ini mukjizat Nabi Allah Musa, maka mereka terus bertaubat dan mengikut Nabi Allah Musa. Ya. Jadi hati mereka nak buat terus mengaku kesilapan mereka, terus bertukar mengucap ikut Nabi Allah Musa. Tapi yang tak nak bertukar, Fir'aun. Kan kelulupan, tak kalau mereka, ini gacu. Aku Tuhan lagi. Hari ini terjadi begitulah. Keadaan ni dunia hari ini saya. Kita bahaskan sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan kita jadikan renungan. InsyaAllah akan kita bahaskan lagi nanti. Kerana ini peringkat-peringkat yang akan kita bawa. Bagaimana perjalanan-perjalanan Suratul Salim, bagaimana perjalanan-perjalanan awliya-awliya dan bagaimana mereka-mereka semua. Mudah-mudahan dengan perjalanan begini kita berhati-hati dalam amal ibadah kita dan mudah kita tak tergoda, tak tergiur dengan keadaan dunia dan sebagainya. Dan benar-benar kita dapat menjaga hati kita sentiasa menjadi lemah lembut, hati yang latifur rabbaniyah, hati yang dengan berzikir kepada Allah, dan hati yang mudah menerima teguran. Mudah-mudahan insyaAllah Allah memberikan kita rahmat dan mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, dan tidak kita mati melainkan dalam husnul khatimah insyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. الحمد الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وعبد إنس وزوال ربي وفقنا وفقنا لما ترتضيك ونرفقنا كرم ورزقك كل حلالا دائما وآخرنا أكيا علما نحظى بخير ونفع كل شر ربنا أصلحنا كل شيء وأقرى برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين ولن تأتينا رسول المنون واغفر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من علم الحق دعانا والوفاة بكتابه للهز الشفاء وعلى آلك رحم جرفا وعلى صاحب المصابيح والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من إنسان مفرطا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اختلفنا وأننا أصلا فاتب علينا توبة تسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولد والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل فتور الله وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه إدادة الشهب والحمد للإله في البدء والتناهي أبلغ ما بد ولا ونبي من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نواصل إن شاء الله تعالى المنزل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها جهودنا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم اللهم أن الله بقلب سليم. سر الفاتحة. الرحمن آمين يا الله آمين يا ربنا تقبل منا وأنت ولينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب يا سبحانك الله يا سلام أخنا والحمد لله بالعالمين. تقبل الله منكم يا كريم قبول إن شاء الله.